आज उपासना प्रभु आम ग्रहण अच्छा निश्चित रूपे एवं आम प्रत्येक को से आशीर्वाद करने चाहती कथा कहना चाहती कारण से आम प्रेम करती से प्रेम करुवा आज आकर्षण कर अपना गृह को आनी जद्वारा आम सब काम धंदा छाड़ी आम चरण तले बसवार सुजोग पाई मुझे थे मंडल समस्त कर्तृपक्ष निकट महाशय निकट बहुत बहुत धन्यवाद अटे पुणी मंडल विभिन्न अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मान निकट में धन्यवाद अटे आपण मान निकट में धन्यवाद अटे आपण मैंने सुंदर सुजोग देवार 3 दिन धरी एठारे रमणी मोर कौन प्रकार असुविधा है बेस उपभोग कर सेवा जत्न और आतिथ्य सत्कार प्रेम मु बहुत बहुत धन्यवाद अटे कह गले मो चिर ऋणी अटे प्रभु आपण को बहुल रूप आशीर्वाद करूँ एवं तार प्रतिदान पुरस्कृत करूँ आम अल्प समय प्रभुकर वाक्य को ध्यान देवा अति जनाशुना चैप्टर पढ़ीचु गोटे मात्र अध्याय बाइबल में 1199 अध्याय मध्य गोटे मात्र अध्याय बाइबल में जहाँ कि कहा जाए द लॉस्ट एंड फाउंड चैप्टर ऑफ द बाइबल बाइबल में खजिला एवं मिलिला संबंधी अध्याय बोली कहा जाए कारण ये अध्याय जो सब विषय कहा जाए जो सब विषय प्रभु यीशु कहते से समस्त विषय से 3टी दृष्टांत कथा कहते एठारे कौन कौन दृष्टांत अच्छी पचारि आपने सागे सागे उत्तर देवे मोर कौन सन्देह ना जनकर 100टा मेढा था केतेटा हजिला बोली कहले आपने सागे सागे तार उत्तर देवे जड़े स्त्री केतेटा मुद्रा था केतेटा हजिला बोली पचारे भी तार उत्तर आप पाखे अच्छी तृतीय दृष्टांत विषय निश्चित जड़े बापांकर केवल 2टा पुओ थे एवं से जड़े हजिगले किंतु 3टी जाक दृष्टांत प्रभु कही अच्छी ये 3टी दृष्टांत कौन कमन फैक्ट आम देखा पार्छ दयाकोरी मो सागर बाइबल को खोला रखु जनाशुना अंश अटे किंतु बाइबल जदि अच्छी खोला रखु जदि जो मैंने बाइबल आनी ना मोबाइल जदि डिवाइस जदि आप बाइबल अच्छी सफ्ट कॉपी अच्छी खोलतु लूक 15 अध्याय 3टी दृष्टांत गोटे हूँ 100टी मेढार गोटे जीवार विषय आउ 10टी मुद्रार दृष्टांत पुणी 2 पुअर दृष्टांत कथा लिखा अच्छे 3टी दृष्टांत कौन विषय समान अच्छी कहींपारे कि उत्तर देवे कि कौन के 3टी दृष्टांत कौन समान विषय देखा मिलूँ आज मु खाली प्रचार करी ना इंटराक्टिव करने चाहूँगी प्रश्नवाची पचारि आपने उत्तर दिंतु कई कहे कहे जी बड़ पार्टी कहे समस्ते शुणिपार मो पाखे माइक अच्छी मुझे आपने शुणिपारे कि पाखे माइक ना से उच्च स्वर में कहले आम समस्ते शुणिपार कौन ये 3टी दृष्टांत कमन फैक्ट गुड़ाक कौन गोटे हजिवा विषय 3टी जाक दृष्टांत किसी ना कि हजिछि आउ कौन अच्छे मिली नुहे कि 3टी जाक दृष्टांत किसी ना कि जहाँ हजि था मिली ना जोड़ा हजि था से हजि जोड़ा हजि ना से मिली जोड़ा हजि था से मिली वेरी गुड अच्छा प्रथम दृष्टांत केते हजि 100टा कौन थिला मेढा थिला 100टा मेढारू केतेटा हजिछि गोटे हजिछि द्वितीय दृष्टांत कौन हजिछि मुद्रा हजिछि केतेटा थिला केतेटा हजिला केतेटा थिला निश्चित तो प्रथमटा 100 बोली कहले एटा हजिछि केतेटा 10टा अच्छा 10 को केतेटा हजिला गोटे हजिला वेरी गुड तृतीय दृष्टांत केते जन केते हजिले हां 2 जन कौन थे 2टा पुओ ये तो बड़ा कष्टकर विषय आपणकर 2टा पुओ थे से गोटे पुओ जब हजि जाए केमती लगे भल लगे
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହଜିବାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାର ପିଲା ହଜି ଯାଇଥିଲା ମିଳିଲା, ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହାର ହାତ ଦେଖିପାରୁନି, ମୋର ବି ହାତ ତଳେ ଅଛି। ମୋର ଦିଟା ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରୁ କେହି ବି ହଜି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଫେରିଯିବା ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କେତେରୁ କେତେ ହଜିଲା କହିଲେ? 100ରୁ ତାମାନେ କେତେ ଅଂଶ, କେତେ ଶତାଂଶ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 1%। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ 10ରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଲା, କେତେ ଶତାଂଶ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 10%। ଆରେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହଜୁଛି କମ୍, 1%। ଏଠି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହଜୁଛି ବି ସେଇ ସମାନ ଆମାଉଣ୍ଟ, ମାତ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢି ଯାଉଛି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହଜୁଛି? 10% ହଜିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ସେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର, 1%, 10%, 50%। କୋଉଟା ବେଶୀ କ୍ଷତି? ହାତଟା ବେଶୀ କ୍ଷତି ନୁହେଁ କି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଜିଛି, ଅଧା ହଜି ଯାଇଛି। ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ କଣ ହେଇପାରେ? 100 ଜଣରୁ ଜଣେ ହଜିଛି। ଏମିତିକା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହଜିଛି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ 10 ଜଣରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଛି, ଜଣେ ହଜିଛି, ସେଟା ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ 100 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 100ରୁ ଜଣେ ହଜିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଆସୁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣରୁ ଜଣେ ହଜି ଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣେ ହଜି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ, ଏହାର କଷ୍ଟଟା କଣ? ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କିଏ ଖୋଜିଛି? ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା କିଏ? ମେଷପାଳ, ତାର ପାଳକ ଥିଲେ, ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କିଏ ଖୋଜିଛି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ହଜେଇଥିଲା, ସେ ଖୋଜିଛି। ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କିଏ ଖୋଜିଛନ୍ତି? ବାପା କଣ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇ ଖୋଜୁଥିଲେ? ନାହିଁ, ବାପା ଘରେ ଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କାହିଁକି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପଶୁ, ମେଣ୍ଢା। ମେଣ୍ଢା ଜାତି ଆଜି ଯଦି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ସକାଶେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଯେମିତି ଡାଇନୋସର୍ସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା ଜାତି ବଡ଼ ସହଜରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସକାଶେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଢାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। କଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଅଛନ୍ତି। ମେଷପାଳକ ନଥିଲେ ମେଣ୍ଢା କେବେଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପଶୁ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଜାଣନ୍ତି। ମେଣ୍ଢାମାନେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ଚାଲିବେ, ଯୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ଦେଖାଯାଉ ସବୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ଯେ ଗାତ ଅଛି କି ଆଉ କଣ ଅଛି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାଗୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଲିବେ ସେମାନେ। ତାପରେ ସେମାନେ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ରାଇଟ୍ ପାଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବାଟ ବଣା ହେଲେ। ଆଉ ଥରେ ବାଟ ବଣା ହେଲେ କେମିତି ଫେରିବାକୁ ହବ ସେ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ବଳଦର ଅଛି, ଗାଈର ଅଛି, ଗଧର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗଧଟାରେ କି କହିଥାଉ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି, ଗଧର ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଗୋରୁ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାକୁ ଏବଂ ଗଧ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ସକାଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଚଳିବେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଖୋଜିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। କୁକୁର, ବିଲେଇ ଏ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ସେ ପ୍ରକାର ପଶୁ ନୁହେଁ। ମେଣ୍ଢାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ହଜିଗଲା ମାନେ ହଜିଗଲା, ତାକୁ ନ ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଆଉ ଏଇଠି ମେଷପାଳକ ସେ ଅନେଶ୍ୱତକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ କୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରଖିକି ସେ ଗୋଟିଏକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ମେଣ୍ଢାଟିଏ ହଜିଲେ ତାର ବିପଦ କେତେ ସେଟା ସେ ମେଷପାଳକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମେଣ୍ଢାଟି ଏକ ତ ନିରୀହ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୋକା। ସେ ପାଖରେ ବାଘ ଅଛି କି ଭାଲୁ ଅଛି କି କଣ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ବଢି ଛାଡ଼ିବ, କାରଣ ହଜି ଯାଇଛି। ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବ, ସେ ବୋବେଇବ ଏବଂ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସମ୍ପଦରେ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ଏଟା କରିକି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବ। କିମ୍ବା ଯଦି କଣ୍ଟା ବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରୁ ସେ ବିଲକୁଲ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଜା ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କଣ? ତାର କେତେଟା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା? 10ଟା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହଜି ଯାଇଛି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରେ ବା ସେ କାଳର ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ, ବିଶେଷ କରିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଥା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ 10ଟା ମୁଦ୍ରା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ହୁଏତ ବାଗ୍ଦତ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ତାର ଉଡ୍ବି ସ୍ୱାମୀ, ତାର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ରିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଆଉ ହୁଏତ ସେ ତାକୁ ସେ 10ଟା ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛି। ସେ 10ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ହଜିଗଲା ସେଟା ଜଣେଇବ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଠିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଯତ୍ନବାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିବା ଏ 10ଟା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତି ସେ ଯତ୍ନବାନ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ପ୍ରତି, ସ୍ୱାମୀର ଆଉ ବାକି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ସେ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ହଜିଯିବାରୁ ସେ ଦୀପ ଜାଳି ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମେଣ୍ଢାଟା କୋଉଠି ହଜିଲା? କଲ ଭିତରେ ନା ବାହାରେ? ବାହାରେ। ମୁଦ୍ରାଟା କୋଉଠି ହଜିଲା? ଘର ଭିତରେ। ଆପଣ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ହଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ହଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ହଜିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯଦି ହଜିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଖୋଜିବାକୁ ହବ, ଘର ଭିତରେ ଯଦି ହଜିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଖୋଜୁଛି, ଝାଡୁ କରୁଛି, କୋଣ ସେ ଝାଡୁଛି ଏବଂ ସେ ଦୀପ ଜାଳିକି ଦେଖୁଛି। ଦୀପର ଆଲୁଅରେ ସେ ମୁଦ୍ରାଟା ଝଲକୁଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉଠେଇକି ନଉଛି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣାରେ କଣ ହଉଛି? ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ପାଇଲେ। ପାଇଲା ପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଅଛି। କଣ ହଉଛି? ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ଭୋଜି ଭାତ ହଉଛି, ନୁହେଁ କି? ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡକା ହଉଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହଉଛି। ଆଜି ହଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ, ଆଜି ମୋର ବିବାହ ଆନିଭର୍ସରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି କଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଜିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହିଁ ଘଟୁଛି। ବାପା ଉତ୍ସବ କରୁଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୃତୀୟ ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ 2 ଜଣ ପୁଅରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହଜି ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରଥମ 2ଟା ଘଟଣାରେ ମେଷପାଳକ ଚଲେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ବାଟବଣା ହେଇକି ରହିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ହଜିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାରେ ହୋଇପାରେ ଅବହେଳା ସକାଶୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ମୁଦ୍ରାକୁ ହରେଇଲା ବା ହଜେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଘଟଣାରେ ବାପାର ଭୁଲ ସକାଶେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ଦୋଷ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଜିଦ୍ କରିକି, ନିଜେ ଦାବି କରିକି ସେ ପୁଅଟି ହଜିଲା ବାଟରେ ଗଲା। ସେ କହିଲା, ବାପା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯୋଉ ଭାଗ ମୋ ଭାଗରେ ପଡୁଛି ସେଇଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠିରେ ସେ ବାପାର ଭାଗ ମାଗୁନାହିଁ, ତା ବଡ ଭାଇର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ମାଗୁନାହିଁ। ସେ କାହାର ଭାଗ ମାଗୁଛି? ତା ନିଜର, ଯୋଉଟା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାପା 2 ପୁଅଙ୍କର ନାଁରେ 2 ଭାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ କହୁଛି ଆଗୁଆ ମତେ ଦିଅ। ସାଧାରଣତଃ ସେଇଟା ହୁଏ କେତେବେଳେ ବାପା ମଲା ପରେ ଜମି ଭାଗ ହେଇକି, ମାନେ ସେଟା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ହେଇନଥିବେ। ଅଧିକାରଟା କେତେବେଳେ ଆସେ? ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଅଧିକାରଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଅଟା କଣ କହୁଛି? ବାପା ବଞ୍ଚିତ ଥାଉ ସେ କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ମରିଯାଇଛ, ମୋର ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦିଅ।
कि प्रकार चिंताधारा कि प्रकार मनोभाव आज पुओ झील मान सेमतिकार चिंताधारा आसूची कि मु जाने जाने निज विषय कि अनेक बापा माँ अच्छा जो मैंने दुखरे अच्छा निजर पिलामानकर कौन ना कौन गुण सकाशे कौन ना कौन पदक्षेप सकाशे कौन ना कौन सिद्धांत सकाशे बोले युवा पुओ झील मान विशेष अनुरोध ईश्वर वाक्य गोटे आज्ञा अच्छी पिता माता को समादर कर तुम्हें जदि पृथ्वी में दीर्घायु हवा चाहूच पृथ्वी में उत्तम जीवन काटवा चाहूच पृथ्वी में आशीर्वाद प्राप्त हवा चाहूच ताहले पिता माता को कौन कर समादर करेगा 10 आज्ञा मध्य गोटे आज्ञा एवं गोटे मात्र आज्ञा जो आज्ञा रे प्रतिज्ञा संयुक्त अछि परमेश्वर ये गोटे आज्ञा पाई से निजर प्रतिज्ञा करछि आशीर्वाद जोग करछि अन्य सब आज्ञा रे आशीर्वाद अच्छी किंतु एटा गोटे स्पेशल आदेश विशेष करके संतान संतति मानकर निमंते अपना पिता माता को समादर कर ए पुओटे निजर बापा को समादर कला ना से चाहिला निजर भाग नहीं पड़ेया से घरे रहना को चाहिला नहीं से भाबिला जोटा मते दरकार सेटा हम घरे नाही पुरुष कोन से पिता माने से भावती मु जोटा चाहूची मो जोटा एन्जॉय करबा को चाहूची सेटा घरे मिलु नाही मंडल रे मिलु नाही क्रिस्चियन समाज रे मिलु नाही मते कोडी को दिबा को हबो मते बाहर को दिबा को हबो दूर से को दिबा को हबो अन्य लोक मान कर निकट को दिबा को हबो जो मान को पाखर सेटा पिला भଳି लागुची नताई पारे पिला भଳି लागुची बाहर देखि आमे सेवन द्वारा अनुप्राणित हेकि निजर घर निजर मंडली निजर आत्मीय निजर समाज को छाड़ी बाहर को चली दिबा एटा बुद्धिमान कार्य नहे आ ए गोटी शेयर करछि मते जोड़ा दरकार सेटा एठी नाही सेटा सेठी अछि कते सेठी जिबी आ से पड़ी जाउछि परिणाम कोन हला ताहा कोन माने जानती किंतु गोटे विषय भल विषय हला सेटा होछि क से भोक उपास रे खाई की चेतना पाइला तार चेतना रे से कोन जानिला बापांकर कहार घर बापांकर मो बापा को घरे मूलिया माने पेट पूरा खाइबो पुणी खाइबा बळी जाउछ सेतरे फ्रिज नथिला जे खाइबार संरक्षण करिके रखा दिबो नेक्स्ट डे जाय तार जो बळी जाउछि आगे गरीब मान को बांटी दियो कि पड़ोसी मान को बांटी दियो किंतु रखा जाय पारिबो नाही से जोटा अन्य मान को बिना मूल्य रे दिया जाउछि सेटा भी मते मिलु नाही पुणी मोर बापांकर खाद्य मोर बापांकर घरर खाद्य से चेतना पाइला से बापांकर कथा मने पकेला से फेरी आसेला एवं प्रभु तार बापा ताहा ग्रहण कर तबे ए तीनोटी दृष्टांत प्रभु कहिले ए तीनोटी दृष्टांत काहे की कहिले को कॉन्टेक्स्ट रे कहिले को परिप्रेक्षी रे कहिले या पृष्ठभूमि कौन सेटा प्रथम दुई पद रे लिखा अछि जोटा माने पाठ कर एबे आसु आमे बैक थियरी वर्तमान जाउ ठीक अछि बैक थियरी जाउ बैक थियरी गाड़ी का पड़े जाए आगो को जाए ना पछ को जाए आ माने जो भी पढ़ी थिबो सेही जगह को बैक थियरी पड़ेगा एक पद दुईटी मात्र पद पढ़छु किंतु बहुत सेठारे अछि मो जानि समय मते अनुमति देबो कि नाही सब किछि कथा कहिबा ना तेबे जहाँ भी हो दया करे कि बाइबल देखंतु ए दुईटी पदरे की प्रकारर लोक माने अछंती को श्रेणीर लोक माने अछंती बा को दलर लोक माने अछंती बाइबल खोलंतु बाइबल देखंतु हमते उत्तर दियो के अछंती नंबर 1 परग्राही ओके पापी लोक समस्ते तापरे के फारुसी माने हां तापरे शास्त्री माने सभी नाम के अछंती आ के थिबे परा देखो कि से भिड भितर खोजन जदि का पाई दिबे आ के अछंती के से के अछंती तो यीशु अछंती यीशु तो कहउछंती नहीं आ यीशु कहउतिबा भितर लोक मान को सामना रे से कहउछंती जे पे यीशु मध्य अछंती ना यीशु से समय बेल को एका चाल जाउथिले ना ना ता संगे आ के जाउथिले के जाउथिले
ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାହେଲେ ଏକ ତ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଚାରି ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଟା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ପ୍ରଥମ ପଦରେ, ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ରଖିବା, ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ଦଳକୁ ଆପଣ ସାମିଲ କରିବେ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କରଗ୍ରାହୀ ଦଳ ସହିତ କାହାକୁ ସାମିଲ କରିବେ? ଏ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟ କରଗ୍ରାହୀ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଦଳକୁ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ହବ ଏବଂ ଆଉ ବାକିଟା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ହବ? କୁହନ୍ତୁ। କରଗ୍ରାହୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ବାଇବଲ ହିଁ କରିଦେଇଛି, ନୁହେଁ କି? ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେକ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଦେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କରଗ୍ରାହୀ ଆଉ ପାପୀ, ଏ କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ କିଏ? କୋଉମାନେ? ସେମାନେ କୋଉ ଦେଶର ବା କୋଉ ଜାତିର ଲୋକ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ବିଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରଗ୍ରାହୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଆଉ କୋଉ କରଗ୍ରାହୀ କଥା ମନେ ପଡୁଛି କି? ମାଥ୍ୟୁ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ କରାଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କିଏ? ତାକୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରେ? ଯକ୍ଷ ଜଣେ ବାଙ୍ଗେରା ଲୋକ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଚଢ଼ିଲା। ଆମେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖିଛୁ, ନୁହେଁ କି? ବାଙ୍ଗେରା ଯକ୍ଷକୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରେ? ମାତ୍ର ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଖାଲି ନଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର୍ସ। ମାନେ ତାର ଅଧୀନରେ କେତେ ଜଣ କଲେକ୍ଟର ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍, ମାନେ ଯକ୍ଷ ପାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ବାଙ୍ଗେରା ହାତେ କଣ ହବ? ତାକତ ବାଲା, ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ। ଜଣକୁ ଆ କହିଲେ ଆସିବ, ଜଣକୁ ଯାହା କହିଲେ ଯିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେ। ତେବେ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ କାହିଁକି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ? କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା? ନା ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ? ଜନ୍ମରୁ ନଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? এটা হচ্ছে ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର କଣ ଜନ୍ମରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ନୁହେଁ? ସେମିତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏ କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ, ଏମାନେ ହଉଛି ରୋମିଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର୍ସ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି କଣ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବା, କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା। କାରଣ ସେ କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆଦାୟ ହେଇକି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଠି ସରକାର ଚଳଉଥିଲା କାମ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ମାଥ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଆହୁରି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ। ଏମାନେ ଜିହୁଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଜିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେଇ କରଟା ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ରୋମ ସରକାରକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସର। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ? କାରଣ ହଉଛି ଏମାନେ ଆମର ଲୋକ, ଆମର ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି କଣ? ସେ ସମୟରେ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଲିଜରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଲିଜରେ କଣ ହଉଛି? ତୁମେ ବର୍ଷକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବ, ଏ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯାହା ଆଦାୟ କରିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦବ, ବାକି ସବୁ ବାକି ତକ ତୁମର। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ଦରମା କହିବ, ମାନେ ଆଜିର ମାସିକିଆ ଦରମା ଠାରୁ ଏଇଟା ଭଲ ଦରମା କୁହନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? କାରଣ ଅଥରିଟି ଅଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କର ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଫାଇଦା ନଉଥିଲେ। କେମିତି? ଏମାନେ ଫୋର୍ସ ପକେଇକି
ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ବୃତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା କଥା ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ନେବା କଥା 200 କିମ୍ବା 250 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? 50 ଟଙ୍କା ସରକାରକୁ দিব, ବାକି 200 ଟଙ୍କା ପକେଟ କାରଣ ସେଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ପୁରା ଛକି ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଏତେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତିର ସେମାନେ ଅଧିକାର ଥିଲେ। ନହେଲେ ଯକ୍ଷ କହିଥାନ୍ତା କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଠାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ନେଇଛି କେତେ ଗୁଣ ଫେରେଇବି? କଣ ସେ ଏସବିଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରୁଥିଲେ କି? ନା ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବିଶେଷ କରିକି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପକେଇଥିଲେ କି ଟଙ୍କା ଯେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ ଏବଂ 4 ଗୁଣ ଦେଇଦେବେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାର ଅଧା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେବେ। ତାମାନେ କେତେ ସେ କୂଳ କରିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ସକାଶେ, ଏଇ କାମ ସକାଶେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଲୁକ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ହେଉଛି ଫାରୁସୀ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲା? ଗରଗ୍ରାହୀ। ଫାରୁସୀ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେ କଣ କହିଲା? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ଏବେ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ଦେଖାଗଲେନି। ତାପରେ ବୁଝି ପଡ଼ି ପଛକୁ ନେଲା ବେଳକୁ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ଗରଗ୍ରାହୀ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇ ଗରଗ୍ରାହୀ ପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ସେ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଏ ପାପୀ ଗରଗ୍ରାହୀ ଠାରୁ ବେଶ ଭଲ। ଏ ନେଇବାର ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଦେବାର ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଜିରା, ଧନିଆ, ପୁଦିନା ଏସବୁର 10 ପଂକ୍ତି ଦଉଛି। ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ଉପବାସ କରୁଛି, ନ ଖାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କେତେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ କି? ମାତ୍ର ଫେରିଗଲା ବେଳକୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ଏ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପୀ, ଯାହାକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସେ ଲୋକଟା କହିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ଏ ଧାର୍ମିକ ହେଇକି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ହେଇକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାପୀ ହେଇକି ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନତନମ୍ର ହେଇକି ଅନୁତାପ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୟା ଭିକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ସେଟା ହେଉଛି ସେଥିର ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଗରଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପାପୀ ମାନେ କିଏ? ଏମାନେ କୋଉ ଟାଇପର ଲୋକ? ଏମାନେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀର? କାହାକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସେ କାଳର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ? କାରଣ 2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଏ ଯୀଶୁ ନାମକ ଲୋକଟା କୋଉମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାଳନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପାପୀ ଲୋକମାନେ କିଏ? କାହାକୁ ସେମାନେ ସେ କାଳର ଲୋକମାନେ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ରବିବାର ଉପାସନାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀର୍ଜା ପଢିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ଧରିକି ବଜାରକୁ ଯାଉଥିବେ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିବେ, କିମ୍ବା ଖଟି ମାରିବା ପାଇଁ ପଳାଉଥିବେ। ଇଆଡ଼େ ଗୀର୍ଜା ବାଜୁଥିବ, ସମୟ ହେଇଗଲା ଆସ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଖଟି ମାରିବା ପାଇଁ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୁଚି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ମାରି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରାପୁରି ପାଳନ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ନିଜର କାମ ଧନ୍ଦାରେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ଲୋକ। ଆମକୁ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ହବ, ପରିବାର ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଠି ଖାଲି ହଜିଯିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଏମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ କି ଏ 2 ପଦରେ ଥିବା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲେଭେଲରେ ନଥିଲେ, ଅତଏବ ଏ 2 ନମ୍ବର ପଦରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ପାପୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସେମାନେ କିଏ ଜାଣିଲୁ? ସେମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ? 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ? କଣ ଲେଖା ଅଛି?
कहा पाखक आसुथिले यीशु को पाखक आसुथिले को उद्देश्य आसुथिले से माने ताहांको वाक्य सुनिबा निमंते ताहांको पाखक आसुथिले एबे भाई भौणी माने आजि आपण माने कहा पाखक आसिछंती एवं को उद्देश्य आसिछंती आपनकर उद्देश्य क्लियर अछि कि आपण माने आसिछंती किंतु आपनकर उद्देश्य क्लियर अछि कि एमानकर भଳି उद्देश्य नै कि आमे गिरजा उपासना को आसुछु कि रविवार परे रविवार वर्ष को जेतेटा उद्दीपना सभा हुए से सभा मान करे किंबा समिति मान कर जो सब उपासना हुए से सब उपासना मान करे आमे आसीबार उद्देश्य कोन अभिप्राय कोन वर्तमान सभा समिति गुडा को गोटे मेला परिणत हो जाई लोक माने मेला देखिया पई जेति जानती ख्रीष्ट विश्वासी माने मध्य मेला देखिया पई आसती बहुत प्रभु को धन्यवाद दिए जे एठारे उच्चुक दुकान नथिला किबा अन्य दुकान गुडा नथिला संध्या बेले नहले अधा लोक सेठी हाते अधा लोक के पाखरे भिड़ जमाइता अनेक जगह से होची बड़ बड़ सभा हजार हजार लोक एकाठी होचंती मात्र वाक्य सुनिबा उद्देश्य रे आसती ना कोन पाए आसती बहुत लोक आसतिबे गोटे मजा हम देखा आउ कि आसती पूरा सजबाद होती आने देखा आसती ना से देखे भिन्न भिन्न टाइप भिन्न भिन्न मनोभाव लेकिन लोक मैंने आसती उद्देश्य माने नामटा हूँ कौन आम सभा को जाऊँ नामटा हूँ कौन आम गिरजा को जाऊँ नामटा हूँ कौन आम उपासना को जाऊँ ये सब नाम मात्र से नाम भितर अन्यान्य विषय सब पूरी उद्देश्य भिन्न प्रकार तेरे प्रथम पदरे दुईटी श्रेणी लोक जो मान कि द्वितीय पदरे थिबा लोक माने घृणा करथिबे हेयज्ञान करथिबे तुच्छ करथिबे किंतु से प्रथम दलर लोक माने परदान आ पापी माने से माने उद्देश्य लेके आसथिबे कोन पाई यीशु को पाखक को आसथिबे एवं यीशु पर वाक्य सुनिबा पाई विश्वास विश्वास थाके केमिति आसे यीशु रो वाक्य रे तार उत्तर अछि नुहे कि विश्वास जनेसान करण करंतु श्रवण द्वारा श्रवण कहा वाक्य एहे मते दुईटा शब्द अछि गोटे दळे कहउछथि ईश्वर को वाक्य दळे कहउछथि हम कहा वाक्य कहले तो सेटा जैसे कि नहीं रोमी 10:17 रोमी 10:17 शीघ्र खोलो तो प्रथम ही जाओ जैसे कि कहार वाक्य में लिखा कहार ये बड़ा पाठ में कौन तो कहार वाक्य समस्त कौन विश्वास श्रवण हुआ से कि श्रवण कहार वाक्य द्वारा अर्थ कौन शुणिबा द्वारा विश्वास जात हुए आम समस्त अभ्यास अच्छी देखा पूर्व जदि शुणी नहीं किसी मैंने सहजरे विश्वास कर विशेष करके नकारात्मक खबर गुड़ाक बड़ सहजरे आम शुणु एवं सहजरे विश्वास करूँ खाली से ना आम से प्रकार संवाद मुख्य प्रचारक एठी प्रचार कहवा समय लगे पारे कि सेठी प्रचार कहवा किछि समय लगे ना आमे अनेक समय रंग खबर सब सुनो एवं बहुत विश्वास करू एवं ताकि खुला खुला चारिआडे प्रचार सते जेति ता आउ हेडलाइंस किछि ना ता मुख्य संवाद आउ किछि ना आउ से संवादटा विशेष करी जदि आम मंडलीर कौन सी जड़े व्यक्तिर विरुद्ध में से मत इंटरेस्ट नहीं समस्ते सामने गॉड कहूँ कि बहुत कहूँ माँ मैंने भी अच्छा और भाई मैंने भी कम हम किसी से कम नहीं यीशुଙ୍କର वाक्य शुणिबा द्वारा विश्वास अन्य कौन वाक्य द्वारा से रूपांतर होता बेले पितर कहले हे प्रभु आम जो स्थान अच्छु बढ़िया अच्छी आम तीन कुपी तैयारी कर जड़े गोटे तुम माने से कहते पर्वत स्पष्ट होगा आम तौक आगे चाहूना
डिहां हेले तीनटा कुड़िया तैयारी कर भीतर गोटे जीशु रे गोटे एलियो रे गोटे मूसा रे आ तुम जो तीन जन शिष्य अच्छे तुम कौटी रह पितर को उत्तर दूसरी आम तीनटा कुटीर द्वार में ठिया द्वारी ठिया क्या पशिवा को देवना एवं जो भीतर अच्छे आंकु बाहर को जावा देवना आम पूरा देखते से स्वर्ग बाणी गला से कौन कहला हे आम्भर प्रिय पुत्र एहांकर वाक्य श्रवण कर पितर काका कथा कहते एलियो मूसा अर्थात पुरातन नियम मूसा होती व्यवस्थादाता पुरातन नियम 5टा पुस्तक एलियो भाववादी मात्र प्रतिनिधि अर्थात बाकी तक ओल्ड टेस्टामेंट पूरा 39टा पुस्तक रे ईश्वर कथा कही माने शुणी आसी आद्य काल में पुरातन काल में परमेश्वर भाववादी मान द्वारा कथा कहले किंतु शेष काल में कहा द्वारा कथा कहउछंती अपना पुत्र द्वारा कथा कहउछंती से लोकमान कथारू गोटे विषय दाबी करती जे हे लोकमाने तुमे बहुत किछि सुनिछ बहुत जनकर सुनिछ मात्र केने समय आसी केवल जनकर केवल सुनिया से व्यक्ति किए से मोहन पुत्र ख्रीष्ट से लिखा गला पाउल लिखिले विश्वास सुनिबा द्वारा हुए मात्र ए सुनिबा विषयटा ख्रीष्टଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆସିବା ଦରକାର ତେବେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ହେବ ବଢି ପାରିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜମାନାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଯେମିତି କି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉରେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲେ ଧକ୍କା ଖାଏ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ପବନରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଳ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଦୋହଲ ଥାଏ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ରୋପିତ ହେବା ଦରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଗଲା କାରଣ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମହିମା ସଦୃଶ ମହିମା ଥିବାର ଦେଖିଲୁ ତାମାନେ ଜଣକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ से निजे ईश्वर से देहवंत होइके आसिले एवं से ईश्वरଙ୍କର महिमाର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ସବୁ କିଛି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ गोटे सुंदर उद्देश्य देखिए आसुले कहीकि जीशुଙ୍କ पाखक आसुले जीशुଙ୍କର वाक्य शुणा आसुले आज आम जेथर भी उपासना को आसु पारिवारिक उपासना बसु कि मांडलिक सहभागिता को आसु आम गोटे मात्र उद्देश्य हो कहार वाक्य शुणा संग्राम सिंह नुहे कि मुख्य वक्ता नुहे कहार वाक्य शुणा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य এই বাক্যরে প্রভু যীশু মতে কোন কହୁଛନ୍ତି সেইটাକୁ ধ্যান দেবা কারণ সেইটা হি আমাদের বিশ্বাস জন্মেইব আমাদের বিশ্বাসକୁ মজবুত করিব পরীক্ষা সংকট ক্লেশ মধ্যে দেই গলা বেলে তাড়না এবং সৌপ্রকার প্রলোভন মধ্যে দেই গলা বেলে খ্রিস্টଙ୍କର বাক্য আমাদের ধরি রাখিব শয়তানର সামনা কেমতি করে প্রভু যীশু কোন অস্ত্রକୁ ব্যবহার করে বাক্যକୁ নহে কি দেখা আছে मनुष्य केवल रोटी बंचिब ना ईश्वर निर्गत प्रति वाक्य द्वारा बंचिब शैतान भी भारी चालाक ना आरे बाबा तुम बाइबल कोट करुच भूमत बाइबल कोट करी से कला यह लिखा अच्छी तुम जदि उच्च शिखर डेई पड़ दूत मैंने तुमको टेकी धरवे तुम पाद जमी पत्थर न बाजी पड़ से प्रभु कौन कहले यह लिखा अच्छी आहरी लिखा अच्छी शैतान को अधा कोट करके अधा मिछ पूरेकी इंजेक्ट कले मुझे इंजेक्शन देवी ना मत पूरा सत्य दरकार पूरा सत्य कर यह लिखा अच्छी जे तुमे प्रभु अपना ईश्वर को कौन करिव नाही परीक्षा करिव नाही बाइबल आपको दिया जाए नाही
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଟା କହିଛନ୍ତି ଏଟା ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ନା ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନା। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିବା ପାଇଁ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ କହିଲ ପାଳନରେ ହିଁ ମହାପୁରସ୍କାର ଅଛି, ମହାଫଳ ଅଛି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଟ ପଢ଼େଇ ଦିଏ। ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ? କାହା ବାକ୍ୟ? ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସାବଧାନ ହେଲେ କରିବ, ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ। ଯୁବା ଲୋକ ନିଜର ବାକ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସିଗାରେଟ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାନ ଗୁଟକା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଆଦର ବିଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ି ସାରନ୍ତେ। ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଏହା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇନି କି ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲିକି। ତଥାପି ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି କାହିଁକି ସେଥିରେ ବନ୍ଧାଇ ଅଛନ୍ତି? ଏଟା ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସାବଧାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାଟକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ବାଟକୁ କଢ଼େଇ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆହାର ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଟ୍ଟ, ତାହା ଶତ୍ରୁର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଉଠେଇଲେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଏମାନେ ସମାଜରେ ପାପୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଘୃଣିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ହେଇପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ସମାଜରେ ନ୍ୟୁନ ନଗଣ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ। ଆଜି ଯେତେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ। ସମୟ ବହୁତ ବିତି ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ବଢିବା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଦରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଫାରୁସୀ ମାନେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଫାରୁସୀ ମାନେ କିଏ? ଫାରୁସୀ ମାନେ, ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାଇବଲରେ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିଏ? ନିକୋଦିମ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। ନିକୋଦିମ କେବଳ ସାଧାରଣ ଫାରୁସୀ ନଥିଲେ, ସେ ଯିହୁଦୀ ମହାସଭାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ମାନେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଆମର ଭାରତର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସେମିତି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସାନହେଡ୍ରିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଯିହୁଦୀ ମହାସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ 65 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ। ନିକୋଦିମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଫାରୁସୀ। ଆଉ କୋଉ ଫାରୁସୀ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି? କିଏ? ଆରାମାଥ୍ୟ ଯୋସେଫ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦି ଜଣ ସଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହିବା, ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାନହେଡ୍ରିନର ମେମ୍ବର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଫାରୁସୀ ଅଛନ୍ତି? ମନେ ପଡୁଛି କିଏ? କହିଲେ ସିମୋନ। କୋଉ ସିମୋନ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହୋଇପାରେ, ହଁ ସିମୋନ ଫାରୁସୀ। ସିମୋନଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାରୁସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଟିକୁ ଆସୁନି ତାଙ୍କର ନାଁ। ନୂତନର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ, କ୍ଲୁ ଦେଲେ ମନେ ପଡୁଛି। ପାଉଲ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ଖାଲି ସାଧାରଣ ଫାରୁସୀ ନୁହେଁ, ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫାରୁସୀ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। କଠୋରପନ୍ଥୀ ଫାରୁସୀ। ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା। ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଠୋରପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି କହୁଥିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିକି ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। କାରଣ
ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏ ନିୟମ ସବୁକୁ ଯେ ପାଳନ କରିବ ସେ ଧାର୍ମିକ ବିବେଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯଦି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି କେହି ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏମାନେ ଆଗେ ପଡ଼ିକି ସବୁଯାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଖାଲି 10 ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ସେ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ଆଦି, ଯାତ୍ରା, ନେବି, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏ 5ଟି ପୁସ୍ତକରେ କେବଳ 10 ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ସେ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆଉ 603ଟି ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଏ 5ଟି ପୁସ୍ତକରେ, ଯୋଉଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟର ନେତାମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା କରିଥିଲେ। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଉଛି 613ଟି ଆଜ୍ଞା, 603 ପ୍ଲସ୍ 10 ଆଜ୍ଞା 613ଟି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏ 613ଟି ଯାକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବ, ଏଇଟା 10 ଆଜ୍ଞାରେ ଅଛି ନୁହେଁ କି? କେମିତି ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବ ତାହା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନିୟମ ଅଛି। ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଲମ୍ବା ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ହେଲେ 1.5 ମାଇଲ ବାଟ ଯାଇପାରିବ। 1.5 ମାଇଲ ବାଟ ଭିତରେ ତମର ଯଦି କିଛି କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ସେ 1.5 ମାଇଲ ବାଟ କେବଳ ଚାଲିବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଲିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହେଲା। ମନେକର ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳେ ସାର୍ଟର ବୋତାମ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଆଉ ବୋତାମ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଘରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବୋତାମ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବୋତାମ ସିଲେଇ କରୁ 1 2 3 4 5 ନମ୍ବର ବୋତାମ ସିଲେଇ କଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ 2 ବାଜିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଇଗଲା, 2 ବାଜିଲା। 2 ବାଜିଲା ମାନେ କ'ଣ? ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ବାର। ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କେହି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ, ଅଧା ରହିଛି ବୋତାମ ସିଲେଇ ଶେଷ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସେଇ ସାର୍ଟରେ ହିଁ ବେଟିକି ରଖି ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ସେ ସାର୍ଟଟା ସେ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯଦି ପିନ୍ଧିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ କହିକି ଏ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଲଙ୍ଘନ କଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ବୋଝ ବୋହିକି ବୁଲୁଛି। କେତେ ବଡ଼ ବୋଝ? ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚିଟା। ଛୁଞ୍ଚିଟା ଯେହେତୁ କାମ ସରିନି ଅଧା ରହିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଠି ଗେଞ୍ଜି ଦେଇକି ସେ ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଯଦି ବୁଲିଲା କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଶ୍ରାମ ବାର ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ଯଦି ଛୁଞ୍ଚି ବୋହିଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ନିଜ ଖଟିଆ ବୋହିକି ଚାଲୁଛି, ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ତତେ କିଏ କହିଲା? ଯେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେ କହିଲେ, ସେ କିଏ? ଟିକେ ଜାଣିଲି ମାତ୍ର ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ସେମାନେ ସେତେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କଲେ। କ'ଣଟା? ସେମାନେ 10 ମାଂସ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଆୟର 10 ମାଂସ ଦିଅନ୍ତି। କୋଉ ଆୟର? ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିବ ସେଥିରେ 10 ମାଂସ ଦେବେ। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ବାରିପଟେ ଧନିଆ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯଦି 10ଟା ଧନିଆ ଗଛ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଧନିଆ ଗଛକୁ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ। ତାମାନେ କେତେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଥିଲେ 10 ମାଂସ ଦେବା ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଚାରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଧ ମାର୍କ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ପଚାରିବେ, ନହେଲେ ପଚାରିବେ କି ନା ନାହିଁ? ଏବେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ପଚାରିବେ, ପଛରୁ ଅର୍ଡର ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିବେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ 10 ମାଂସ ଦିଅନ୍ତି କି? ଆପଣ ଟିକେ ଦରକାର ନାହିଁ। এই প্রশ্নের উত্তর আপনার নিজে নিজকে দিয়ন্তু। মু 10 মাংস দিয়েছি। 10 মাংস এটা সরকার দ্বারা করা যাইଥିବା কৌশি নিয়ম না, মন্ডলী দ্বারা করা যাইଥିବା ମଧ୍ୟ কৌশি নিয়ম না। কিন্তু এই 10 মাংসର আজ্ঞା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ କୁହାଗଲା, ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଆୟର 10 ମାଂସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣିବ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଖିଲାପ କରି ଚାଲିଲେ। ମଲାକି ଭାବବାଦୀ କହିଲେ, ଚୋରମାନେ ମୋର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ।
ଏମାନେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମନା ମହାଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏ ଚୋରମାନେ ସବୁ ଗିର୍ଜାଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପଚାରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛ? ଆଉ ତମେ ସବୁ ଚୋରି କରୁଛ? କଣ ଆମେ ଚୋରି କରୁ? ଆମେ କାହା କଥା ଚୋରି କରିବା? ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଛ। କଣ ଆମେ ଚୋରି କରୁ? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଶ ମାଂସ ଦେଇନାହ। ଦଶ ମାଂସ ନ ଦେବା ଏବଂ ଚୋରି କରିବା ସମାନ ପାପ। ଚୋରି କର ନାହିଁ, 10ଟି ଆଜ୍ଞାର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଚୋରି କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଶ ମାଂସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଚୋର ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯାହା ଦରମା ଅଛି ସେ ଦରମା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେ ଚାହିଁଲେ, ଯେମିତିକି TDS କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ଦରମା କଟିକି ଆସେ, ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ କାଟିକି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେ ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭରସା କରନ୍ତି ଯେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଏଇ ପୁଅ, ମୋର ଏଇ ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଅଂଶଟା ତା ହାତରେ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଭାଗଟା ମତେ ଫେରେଇ ଦେବ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାର୍ଜନର ଆୟଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଭାଗଟା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛୁ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କୋଉ ସମୟରେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମର ଶିକ୍ଷା, ନୂତନ ନିୟମରେ ନାହିଁ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯୀଶୁ କଣ କହିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଦୁଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଳୁସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଅଧିକ ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଠାରୁ ତୁମର ଧର୍ମକର୍ମ ଅଧିକ ନ ହୁଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଭିତରେ 10 ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଯଦି ସେଇଟା କରୁନା ହଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା କଣ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ନୂତନ ନିୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମର ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମରେ ଆକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକମାନେ, ବକ୍ତାମାନେ ଏମିତି ଓଲଟା ପ୍ରଚାର କରିବା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଠିକ ତାହା ନୁହେଁ। ବାଇବଲ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 10 ମାଂସ ଦେବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ କରିବା ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଏଇଟାକୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ସେଇଟା କରୁଛ ଠିକ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିଲେ, ତାମାନେ ତମେ ଯୋଉଟା କରୁଛ ଠିକ କରୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାରୁସୀମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେଟାକୁ ମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନଟା କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖେଇ ହେବାର ଯୋଉ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା କର। ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଛକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ମୁହଁ ଲମ୍ବେଇକି ବୁଲିବେ, ସେଇଟା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ମାନ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଫାରୁସୀମାନେ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବଟା ଠିକ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ଭାବ, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ କରିଯାଉଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଏ? ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁଝେଇ ଦେବା ଲୋକମାନେ। ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଲିଟରେଚର କି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ସେତିକି କାମ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା କଣ? ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ନଥିଲା, ବାଇବଲର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ନୂତନ ନିୟମଟା ସେ ସମୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମଟା ସେ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। 49ଟା ପୁସ୍ତକକୁ ସେମାନେ କପି କରୁଥିଲେ, ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲେଖୁଥିଲେ। ଏତେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି
से माने ध्यान देके देखुले जेमति कि गोटे शब्द एपट सेपट हब नाही भूल भटका हब नाही से प्रकार लोक माने सेति पई जेते पंडित माने हेरोदक दरबार रे पहुंचिले जे कृष्ण केउथारे जन्म ग्रहण करिवे सब प्रतिबाहर शास्त्र बल कोची कला लोक को माने प्रतिबाहर कले शास्त्री माने व्यवस्था को माने से माने प्रतिबाहर कले बात करे कथा लेखा अछि जिहुदार बेतलेहेम रे निर्दिष्ट भावे से कहले कारण बाइबल को से माने जानते हेले ए दुईटी रंग बाइबल को रीति भावे पालन करथिबा लोक एवं बाइबल को टेक्निकली पालन करबा बा टेक्निकली पहुंचबा लोक किंतु एमानकर मनोभाव ठीक नथिला एमानकर अभिप्राय ठीक नथिला एमाने यीशु को पाखକୁ आसुथिले किंतु प्रथम दलर लोकमान को हरिया सुनथिले एमाने गोटे अभियोग करछथि कोन अभियोग करछथि दुई पदर द्वितीय अंश रे कोन अभियोग करछथि ए कहा विषय कहछथि कहा विषय कहछथि यीशु को विषय कहछथि यीशु को सामना रे कहछथि यीशु को पाखरे ठिया के कहछथि कोन कहछथि ए लोकटा कोमान को ग्रहण करछि पापी मान को ग्रहण करछि केते बड़ अभियोग नै ए लोकटा कोन यीशु को ना जानि नथिले से यीशु को डायरेक्ट पचार नाहंती आपण कहीं एमिका लोकमान को ग्रहण करते एमिका लोकमान सामने मिशुଛନ୍ତି सांग होଛନ୍ତି आपण को इमेज खराब हो जाଉଛି से कथा कहते अलग है मात्र से मान अभियोग कोन ए लोकटा ସେମାନେ ଇନडाଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା କାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା କୋଉମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ पापी ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦି ବା ଭୁଲ ମନୋଭାବ ନେଇକି କହିଲେ ଆରୋପ କରିକି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସେତେବେଳେ ବି ଘଟୁଥିଲା ଆଜି ବି ଘଟୁଅଛି କଣ ସେ ଘଟଣାଟା ସେ ସତ୍ୟଟା କଣ ଯୀଶୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଟିକେ ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ ଓ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜୋରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା କାରଣ କି ପାପୀ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ धार्मिक मान यीशु ग्रहण करते किंतु कौन भगवान को सही पापी मान मध्य प्रभा जदि प्रभु पापी मान को ग्रहण करते ताहाले एठारे जल्दी केही भी जणे अछि प्रभु को पापी ताहाले शुभ संवाद आपण को पाए होछि प्रभु आपण को ग्रहण करते हालेलुया के जोरे बोलतो ना हालेलुया मते कहनाते ताहाको कहउछथि जे आपनाको ग्रहण करते हालेलुया हे लोक पापी मानको ग्रहण करते से सही उद्देश्य रे आसिले से कहले आत्मिक मानको आह्वान करिया पाए नाही मु पापी मानको आह्वान करिया पाए कारण वैद्य तारे सुस्थ लोकर प्रयोजन नाही कोमानकर प्रयोजन अछि बेमारिया मानकर रोगी मानकर असुस्थ लोक मान पीड़ित मान प्रयोजन अछि से माने वैद्य निकट को आसति वैद्य से मान सुस्थ करति ए लोक पापी मान को ग्रहण करे से माने चिन्हित नाही अब कहले ए लोक किंतु से जो किया थे से जो पापी मान को ग्रहण करथिले से किरटति जदि ए माने जानि थाते ताहाले ए मान को हटे कि हे लोक आमे आगे यीशु को द्वारा ग्रहण से माने से कथा कहता मात्र से कहनाते ସେମାନେ आरोप କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି এই ଲୋକ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ କିଏ ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେ ପରା ସେହି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସେ ସେହି ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ से सही जे न्यायवान धार्मिक पवित्र करती से सही जे की सब विषय स्रष्टा करते से सृष्टिकर्ता से स्वर्गर प्रभु किंतु से भगवान को ग्रहण करते पापी मान को जहां को सबुथरे सराब माने अपना अपना आखि को बंद करती आख्या
ନିଜର ପାଦକୁ ଢାଙ୍କନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଠିଆ ବି ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କହନ୍ତି ସଦାର ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ 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 ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନେ ଉଡ଼ୁର ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଣ୍ଡର ଏ ଯେଉଁ ମୁକୁଟକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଦ ତଳେ ଏବଂ ଲମ୍ବମାନ ହେଇକି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କୋଉଟା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହେଇପାରିବ? ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦିନ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ କରତ ହେଇ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ହେ ପ୍ରଭୁ ପାପୀ ମୋତେ ଦୟା କର, ଏତିକି ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତି, ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅବ୍ୟାହ କରିବ କିଏ? ଜଗତ ଅବ୍ୟାହ କରିବ ଯଦି କରୁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଙ୍କର ଫାଇଦା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଯିବ। ଅଲରେଡି ତ ଏମାନେ ନିନ୍ଦା କରି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ପାପୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗାର ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସମାଜ କ'ଣ ବୋଲି କହେ? ଇଏ ବି ବାଳୁଙ୍ଗା। ଏ ପ୍ରକାର ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବାଳକ ବାବୁ ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି। ବାଳୁଙ୍ଗା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହବ, ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମଦୁଆ ହବ। ଏମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କାହିଁକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ପାପରେ ରହିଥିବେ, ପାପୀ ହେଇକି ମରିବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାରଣ ଜଗତରେ ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ପାପୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇବେ ଆପଣ, ଆଉ କାହାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ପରିବା ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ପାଇବେ? ପନିପରିବା ପାଇବେ ନା, ସେଠି ଖାସି ମାଂସ ଦେବେ ପାଇବେ। ଖାସି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କିନ୍ତୁ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଖାଲି ପରିବା। ସେଠି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଧାର୍ମିକ ପାଇବେ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କିସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତୋର ପାପମୟ ଜୀବନ ମତେ ଦେଇଦେ, ମୋର ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ତୁ ନେଇଯା। ତୋର ଡ୍ରେସଟା ମତେ ଦେ, ମୁଁ ସେଟା ପିନ୍ଧିବି, ମୋର ଡ୍ରେସଟା ତୁ ପିନ୍ଧିକି ଯା। ସେ ସେୟା ହିଁ କଲେ, କାରଣ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ବା ଧାର୍ମିକ, ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କର ଦରବାର ବାରବାର ଘୋଷଣା କରି କହିଲା ଏହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ନିର୍ଦୋଷ। ଦୋଷୀ କିଏ? ଦୋଷୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବିଚାର କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ବି ଦୋଷୀ ଅଟେ, ଯାଜକମାନେ ବି ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଇସ୍କାରିୟତ ବି ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି, ପିତର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନେ ବି ଦୋଷୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡେଇକି ସେ କାଲବରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ଦଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବନ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ସେ ଦେଉଛି। ଆମର ପାପର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କଳୁଷତାକୁ ନିଜେ
ଆଉ ସେ କାଳର ଜଗତ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇପାରେ, ନିନ୍ଦା ଥଟ୍ଟା କେତେ କଣ କଲେ, ସେ ସବୁ ନିରବରେ ସହିଗଲେ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ କାହିଁକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ, ଗୋଟିଏ ବି ପାପର ଦାଗ ରହିବ ନାହିଁ, ନିକୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସତୀ କନ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କନ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ, ସେ ନିର୍ମଳ ଶୁଭ୍ର କନ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ତୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦିଆ, ତାପରେ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତୁ ଏଇ କାମ କର ତାପରେ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ସେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ, କହୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର, ମୋର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ତୁମର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ତାହା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ପାପୀମାନେ କି ଦିଆବଳର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ପର ବଂଶ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ସେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁକା ଯେପରିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ